ऋतस्य वाः हाओ 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 वा नत्वा वज्रिं सहस्रं सूर्या अनो हाओ 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 वा न जातमष्टरोदसी हाओ 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 वा दिशन् विसङ्घस्य हाओ 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 वा विवतश्च कुमारिणी हाओ 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 वा इटिडा यद्याव इन्द्रते सतम् सतं भूमि ऋतस्य वा हाओ 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 वा नत्वा वज्रिं सहस्रं सूर्या अनो हाओ 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 वा न जातमष्टरोदसी हाओ 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 वा विसङ् विसङ्घस्य हाओ 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 वा सुवः हाओ 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 वा ज्योतिः हाओ 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 वा इटिडा यद्याव इन्द्रते सतम् सतं भूमि ऋतस्य वा हाओ 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 वा नत्वा वज्रिं सहस्रं सूर्या अनो हाओ 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 वा न जातमष्टरोदसी हाओ 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 वा विसङ् विसङ्घस्य हाओ 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 वा ज्योतिः हाओ 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 वा सुवः हाओ 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 वा इटिडा ॐ सर्वेद प्रिया सर्वे महादस्मत्या इदं नमः सत्या सन्तयमानस्य श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्धमग्नया देव भागमूर्जस्वते पयस्वते प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशनुं स रुद्रस्य हेतिः परिपूर्णत्वध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वेर्यजमानस्य पशून् पाहि ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्यविशव्यशूरो महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वानाशुस्तः पुरन्धर्योषा जिष्णुरथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तान् योगक्षेमो नः कल्पताम् सामवेदप्रिया सामवेदम् अवधारय सचित्रचित्रम् क्रियन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमयोधा चन्द्रम् रयम् गुरुवीरम् बृहन्तम् चन्द्राभृणते युवस्वा छत्रचामरादिसमस्त्वम् मे चिन्वतम् दन्तन्ताम् मे चिन्वतम् पूज्यम् दन्तस्तन्ताम् राष्ट्ररामम् मे दत्तसवाहा सूर्यामनिशास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्तामान्दास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा मान्दास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्तपरारक्षेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा परारक्षेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्तभाषास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा भाषास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्ताशुकवारे स्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा शकवारे स्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्ताशाविष्ठा स्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा साविष्ठास्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्ता जानाभेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा जानाभेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्तविषवाभेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररम् मे दत्तसवाहा विषवाभेतस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्तापाः स्वराजस्था राष्ट्रराधा राष्ट्ररामामुखमये दत्ता
मधुमतेर्मधुमतीभिः प्रतिहन्ताम् माहिक्षतरम् क्षतरीय यपन्नवाना अनादरिष्टाः श्रीरतसः जसो माहिक्षतरम् क्षतरीय यदधतीः हरिः ओम् सख्यानि सखाय सखायोत्रात्र सखाय सख्यानि सखाय सख्यानि सख्यानि सखाय ओम हिरण्यवर्णाम् हरणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनप्रकामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् नाम शम्बुर्षानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनाथप्रबोधिनीम् श्रियम् देवे वक्मये श्रीर्मा देवे द्विषदाम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीम् तृप्ताम् दर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहो वक्मये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासाय जगदाज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवदुष्टामुदाराम् ताम् भक्तिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽतबिल्वः तस्य फलानि तपसानन्दमायान्तरायाश्ववाक्या लक्ष्मीः उपैतुमाम् देवतः कीर्तिष्टमणिना सह प्रादुर्भूतास्मिनाश्रयस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे क्षुषद्विलासामलाम् जयक्रामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोजनिपलब्धिम् च पशुवान् निर्णतमेघ्रहात् गन्धद्वारान्तराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिनो वक्पदे श्रियम् मनसः काममागोदिम् वाचः सत्यमशैमहि पशूनाम् रोमन्नस्य वैश्वेश्वयलाञ्जलः गन्धमेन प्रजाभूतामणि सम्भवगर्भमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आवस्सुनन्दस्निग्धानि चिक्लेशवसमे गृहे निजदेवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्राम् यःकर्णी यष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनीः यस्याम् हिरण्यम् प्रबोधम् गावो दास्योऽश्वान् विधेयम् पुरुषाहम् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मङ्गलीयानि समस्रस्य ददामिने पद्मारये पद्मे पद्महस्ते पद्मप्रजे पद्मदलाय दाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनानुकूले सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமா வசந்த நவராத்திரில அந்த தசமி நவமி அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த சரண் நவராத்திரி கூட அம்பாள் ஆராதனை பண்ணி விஜயதசமி இன்னைக்கு விசேஷமா இந்த யஜ்ஜ யாகாதிகள் எல்லாம் நடத்துறோம். அதே போல வசந்த நவராத்திரி ஸ்ரீ ராம நவராத்திரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவா இருக்கு. இதுல ராமநவமி நேற்றுக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு தசமி அதை சம்பூர்ணமாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளுக்கு அந்த செண்டி யஜ்ஞத்துல அந்த யாகத்தை சம்பூர்ண பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கல்பத்தினால செண்டி ஹவனத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம். செண்டி ஹவனத்துல ரொம்ப விசேஷமா யஜ்ஞம் காமயதே காமம் தந்தம் பிராப்னோதி நிச்சிதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கவச ஸ்தோத்திரத்துல என்னென்ன காமனைகள் இருக்கோ மனுஷாளுக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்துல ஒவ்வொரு வீட்டுல தனித்தனியா மனசங்கல்பங்கள் மனக்காமனைகள் எல்லாமே தனியா வித்தியாசமா இருக்கும். ஒரு ஆத்துல இருந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், நல்லதா இருக்கட்டும், கெடுதலா இருக்கட்டும், இன்னொரு ஆத்துல இருக்காது. எல்லாமே ரொம்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் நமக்கு அதை பார்க்க முடியாது. அதனால எய்யம் காமயத்தைன்னு சொல்லிட்டாரு. என்னென்ன காமனைகள் இருக்கோ, மனசுல என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ, சங்கல்பங்கள் இருக்கோ, அதெல்லாத்தையும் அம்பாள் நிறைவேற்றுறா. ஏன்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டம் மட்டும், ஏதோ ஆரோக்கியம் மட்டும் கொடுக்குறாள் அம்பாள் அப்படின்றது கிடையாது. இங்க என்ன காமனைகள் இருந்தாலும் அத்தனையும் நல்லதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்லா பலன்களும் நமக்கு இந்த யஜ்ஞத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரம். அதனால அத்தனை காமனைகளும் நிறைவேற்றி கொடுக்கிறாம்பாள். அந்த செண்டை யஜ்ஞத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே போல ஸ்ருதம் ஹரதி பாபானி ததாரோக்கியம் பிரயட்சதி அப்படின்னு சொல்லி பலஸ்ருதில 12வது அத்தியாயம் இந்த 12th சாப்டர்ல இந்த அம்பாள பலஸ்ருதியா சொல்றான். இந்த சப்தசதி தேவி மகாத்மியம் 700 ஸ்லோகம் படிச்சா என்னென்ன பலங்கள், இத கேட்டா என்ன பலங்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும் போது ஸ்ருதம் ஹரதி பாபானி அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இந்த படிக்க முடியாது, நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் படிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்கத்துல உட்கார்ந்து அது சிரவணம் பண்றதுக்கு பெரிய ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. காதல கேட்கறதுக்கு ஏதோ பெரிய ஒரு கஷ்டமோ சிரமமோ கிடையாது. பக்கத்துல உட்கார்ந்து கேட்டாலே கூட ததாரோக்கியம் பிரயச்சதி சுதம் ஹரதி பாபானி அப்படின்னு சொல்றா. எல்லா பாவங்களும் நிவர்த்தி பண்றாளா. நீங்க எதுவுமே கஷ்டமே பட வேண்டாம். சும்மா பக்கத்துல உட்காந்து கேட்கறது ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது இல்லையா.
நம்ம எல்லாரும் அதுதானே பண்றோம், கேட்கிறோம். ஆனா பேசுறதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுறோம். ஆனா அது கேட்டாலே அத்தனை பாவங்களும் நிவர்த்தி ஆகும். வேற எந்த நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விசேஷமான ஒரு வழி நமக்கு யாரும் எங்கேயும் சொல்ல முடியாது. நீ கேட்டாலே உனக்கு பாவங்கள் நிவர்த்தி ஆகும்னா எல்லாரும் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அவ்வளவு சிரேஷ்டமானது இந்த செட்டி சப்தசதி பாராயணம் அப்படின்னு அம்பாளே சொல்றா. சதா ஆரோக்கியம் பிரயச்சதி, தேவையான ஆரோக்கியங்கள் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா கர்ம காரியங்களும் செய்யணும்னாலும் நமக்கு உடம்புல ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. இப்போ இருக்கிற நிலைமையில, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியம் அப்படின்றது பெரிய பாக்கியம். பணம் எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், இது வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், பேர் எல்லாமே சம்பாதிக்கலாம். ஆரோக்கியத்தை சம்பாதிக்க முடியாது. எங்க எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் கூட ஆரோக்கியத்தை கடைசியில டாக்டர் கூட கையை விட்டுருவான். இதெல்லாம் சுவாமிக்கு தான், இதுக்கு மேல நம்மளால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவான். அதனால ஆரோக்கியம் அப்படின்றது நமக்கு பூர்வ பாக்கியம், பூர்வ ஜென்மத்தில கிடைச்ச பாக்கியத்தினாலதான் ஆரோக்கியமே கிடைக்கும். அதனால அந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இந்த சப்தசதி தேவி மகாத்மி கேட்டாலே கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான் அம்பாள். அதே போல எல்லா சாந்தி கர்மணி சர்வத்ர ததா துஸ்வப்ன தர்ஷனே கிரக பீடாதோ கிராசு மகாத்மியம் ஸ்ருணுயான் மகா. நிறைய பேருக்கு ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்து ஏதாவது கிரகதோஷங்கள் இருக்கு, கிரகச்சாரம் நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும், இந்த சாந்திகள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசுல நினைச்சிருக்காவா எல்லாரும் கூட இந்த தேவி மகாத்மிய சிரவணம் பண்ணா இல்ல படிச்சாலே கூட அத்தனை கிரகபாதைகளும் நிவர்த்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் சொல்றா. இது வேற யாரும் சொல்ல கிடையாது, ஏதோ ரிஷிமுனியாலே சொல்றதோ இல்ல யாரோ இன்னொருத்தர் சொல்றதோ கிடையாது. அம்பாளே பிரத்யட்சமா இந்த பலஸ்ருதியில அம்பாள் சொன்ன வாக்கியங்கள் எல்லா கிரகபாதைகளும் நிவர்த்தி பண்றா அப்படின்றத நமக்கு யாருமே ஒரு குழந்தை அம்மா சொன்னாதான் நம்பும், வேற யார் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேன். குழந்தைக்கு ஒன்னும் தெரியாது, ஒன்னும் ஒரு அறிவே கிடையாது. 5 வருஷத்துக்குள்ள குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், ஒன்னும் தெரியாது. ஆனா அம்மா எது சொன்னாலும் நம்புவா, முழுசா நம்புவா. நாமளும் கூட யாரும் நம்ப மாட்டோம், அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தை நம்புறது. அதே போலதான் அம்மா இந்த வார்த்தையை சொல்றா. ஆமா, கண்டிப்பாக முழு நம்பிக்கை 100% நம்பிக்கையோட இது நமக்கு கேட்கணும், அதே மாதிரி நடந்துக்கணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்கும். அதனால கிரகபாதை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்றேன் அம்பாள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு முழு நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தையோட இந்த யஜ்ஞத்துல இருந்து நீங்க கலந்துக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க இந்த ஹோமங்கள் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த சிரவணம் இந்த மந்திரங்களோ சப்தசதி தேவி மகாத்மை கேட்கறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்கும் சமமான ஒரு பலம் உண்டு. நம்மளால என்ன முடியும்னா இந்த பெரிய யஜ்ஞம் எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியாது. அதனால என்ன சொல்றா, நீங்க இந்த மாதிரி இந்த திரவியங்கள் ஹோமத்தில் இந்த பூர்ணாகதி போட்ட ஒரு திரவியங்கள் ஸ்ரத்தாபக்தியோட கொண்டு வந்து கொடுத்தாலே போதும். பகவான் அதான் சொல்றானே, அதுதான் சொல்றா. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோஜம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அப்படின்னு சொல்ற போது நமக்கு என்ன, ஒரு துளசியோ ஒரு உத்தரண ஜலமோ ஒரு புஷ்பமோ கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுல எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது, எந்த ஒரு செலவும் கிடையாது, ஈஸியா கொண்டு வந்து கொடுத்துடலாம். ஆனா யாருக்குன்னு கேட்டா இதெல்லாம் பண்ண முடியாதவா இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது. எல்லாம் முடிஞ்சவா, எல்லாம் பணம் இருக்கு, எல்லாம் செல்வாக்கு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கும் போதும் நான் வெறும் புஷ்பண்டை கொடுக்குறேன், வெறும் துளசி கொடுக்குறேன், ஒரு உடனே ஜலம் விடுறேன் அப்படிங்கிறது பெரிய மகா பாவம் ஆயிடும். அதனால எல்லாருக்கும் சமமான பலம் உண்டு. போட்டி இருக்கிறவனுக்கும் இந்த யஜ்ஞம் பண்ண என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அந்த ஸ்ரத்தாபக்தியோட நீங்க ஒரு துளசி ஒரு புஷ்பமோ ஒரு திரவியம் ஓஷத திரவியம் இந்த பூர்ணாகத்தில் படக்கூடிய அத்தனை திரவியங்களில ஏதோ ஒரு திரவியத்தை நீ ஸ்ரத்தையா அம்பாளுக்குன்னு நினைச்சுட்டு கொண்டு வந்தேன்னா அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாமே உனக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம சனாதன தர்மத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாருக்கும் எந்த பேதமும் கிடையாது இதுல. அதனால அம்பாள் அனுகிரகம் எல்லாரும் கிடைக்கணும். இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆரோக்கியமா ஆயத்தோட வாழணும், நல்ல க்ஷேமத்தோட வாழணும். ரொம்ப முக்கியமானது சுவாமி கிட்ட அம்பாள் கிட்ட கேட்டா கேட்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு, நிறைய நமக்கு லீஸ்டே பண்ணிட்டு போறோம். அத்தனை அளவுக்கு நமக்கு பொருள் தேவைப்படும் வாழ்க்கையில. ஆனா எல்லாத்தையும் கேட்டு இருக்க முடியாது. அம்மாவுக்கு குழந்தை எப்படி பாத்துக்கணும்ன்றது யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டா, அவளே பாத்துப்பா. எந்த காலேஜ்லயும் எந்த இதுலயும் எந்த கோர்ஸ் கிடையாது. ஆனா குழந்தைய நல்லபடியா பாத்துப்பா, யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டா. அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரக்கூடியது. அதனால அதே போல அம்பாள் எப்படி குழந்தைய பாத்துக்கிறாளோ, குழந்தைய அந்த சம்ரட்சணை பண்றாளோ, அதே போல நம்ம எல்லாரையும் அந்த அம்பாள் சம்ரட்சணை பண்ணி அவருக்கு ஓம் பூர்ணாஹுதி முத்தமாம் ஜஹோதி சர்வம் வை பூர்ண சர்வமேவாப்னோதி அதோ இதம் வை பூர்ணாஹுதிः अस्यामेव प्रजतिष्ठते साङ्गाये सायुधाये सवाहनाये सपरिवाराये सर्वालङ्कारभूषिताये त्रिगुणात्मिकाये चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलहिरण्यसहिताम् महापूर्णाहुतिम् समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम सप्तदेहग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इदम् सप्तनो नेरावृणस्मा घृतेन स्वाहा। अग्नये सप्तमद इदम् नमः।
जगदिद्या नित्यमङ्गल ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गल ॐ श्री स्वर्णकामाक्षी मङ्गल मा मङ्गलम् महालक्ष्मी मङ्गल मनन्मने शक्ति देवी शुभ मङ्गल ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गल ॐ श्री स्वर्णकामाक्षी मङ्गल श्रीमङ्गलम् क्षेत्री श्रीमङ्गल क्षिप्रवरदायिनी श्रीदेवी मङ्गल ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गल ॐ श्री स्वर्णकामाक्षी मङ्गल देवी श्रीमङ्गल लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दगडाचलब्धविमुम् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ श्री स्वर्णकामाक्षम्बिकायै नमो नमः कर्पूराराधिक्यम् चन्दर्शयामि श्री स्वर्णकामाक्षी कल्याण वैभोगमे 108 शक्तिपीठ देवी कल्याण वैभोगमे मंगलपुरी श्री स्वर्णकामाक्षी सहित अष्टोत्तर शतशक्तिपीठ क्षेत्राधिपति जगद्गुरु श्रीला श्री कामाक्षी स्वामी सद्गुरु महाराज की जय गुरुदेव. அழகான உபன்யாசத்தை நிகழ்த்திய திருமதி ஐஸ்வர்யா அரவிந்த் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காமாட்சி அம்பாளையும் மகா பெரியாவும் அவர்களையும் குருஜி அவர்களையும் பற்றிய அருமையான தகவலும் ஆன்மீக அனுபவங்களும் நிறைந்த இந்த உபன்யாசம் நிச்சயம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆன்மீக ஆஸ்வாதனையாக இருந்தது. இத்தகைய நேர்த்தியான உரையையும் இறை நம்பிக்கையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு திருமதி ஐஸ்வர்யா அரவிந்த் அவர்களுக்கு நன்றியும் அவரது ஆன்மீக சேவை தொடர்ந்து வளர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். நம் குருநாதர் ஆசீர்வாதத்தாலும் ஸ்ரீ ஸ்வர்ண காமாட்சி அம்பாள் அருளாலும் நீங்கள் மென்மேலும் உயர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். உங்களுக்கு நமது 108 சக்தி பீடம் ஆலயம் சார்பாகவும் ஆலய அறங்காவலர்கள் சார்பாகவும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது திருமதி ஐஸ்வர்யா அரவிந்தை கௌரவக்குமாறு ஆலய மேலாளர் ஸ்ரீ ஐயப்பன் சார் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெரியவா மகாபெரிவா மேலே எழுதின ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு பெரியவாளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் கேட்கலாம். காமகோட்டி பீட்ட குரு காஞ்சி நிவாச குரு காம மோகதாப சமான கருணா விலாச குரு ஆதி சங்கராச்சாரிய அவதார லோக குரு காமாட்சி பாத பங்கஜ பூஜ ஆனந்த குரு அத்வைத போத குரு ஆத்ம விசார குரு வித்வஜன போஷக ஸ்ரீ பரமகுரு ஜகத்குரு சந்திரசேகரா அப்படின்னா பெரியவாளை வந்து நம்ம சொல்றோம். பெரியவாளும் இங்க அம்பாள் சன்னதிக்கு எதிர்த்தாப்புலயே இந்த கோவில்ல காட்சி எடுக்கிறது. காமாட்சி அம்மனுடைய ஸ்வரூபமே அப்படியே கடமாடும் தெய்வமா கலியுகத்துல 20ஆவது நூற்றாண்டுல இருந்தார் அப்படின்னா சத்தியம் மகாபெரிவா. அவருடைய ஆத்ம சிஷ்யர் தான் நம்மளுடைய குருஜி. நிறைய இடத்துல பெரியவா என்ன சொல்லியிருக்காளோ அதை எடுத்து சொல்லி பாமராளுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்னு தான் குருஜி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காரு. சதாசிவனுடைய ரூபம் சக்தியுடைய ரூபம் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவருடைய சிஷ்யரான நம்முடைய குருஜி பெரிய ஸ்ரீவித்யோபாசகர் மட்டும் கிடையாது. அவர் தாயார போல கருணா சாகரம்னு சொல்றோமே, பெரியவாளை மட்டும் கருணா சாகரம்னு சொல்ற குருஜியும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். எங்க அம்மாவுக்கே அனுபவம் இருக்கு. அவர் கருணை, ஒரு தாயார் எப்படி தன்னுடைய குழந்தை கிட்ட வாத்சல்யத்தோட இருப்பாளோ அது போல குருஜி வந்து தன்கிட்ட வர சிஷ்யாள் கிட்ட வாத்சல்யத்தோட இருப்பார். இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு வரும்? தேவி உபாசனையினால வரும்னா அவர்கிட்ட இருந்தே அந்த கருணை வந்து தாயார் நமக்குள்ள இருக்கும்போது தேவி உபாசனை பண்ணும்போது தாயார் நமக்குள்ள வந்துடுறார்.
சின்ன சின்ன கதைகளா நம்ம கேட்கலாம். ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வர பக்தர், பெரியவாளோட பக்தர், அவர் வராராம், பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு வராராம். ரொம்ப கண்ணெல்லாம் ஜலம் குளம் கட்டி இருக்கான். அவர் பெரிய கருணியம், யாருக்கும் எச்சக்கையான கூட காக்கா வந்த மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க போல ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. மனசே வராதான். தனக்குதான் பணம் வேணும்னு எல்லா சொத்துக்களை எல்லாம் சேகரிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. பெரியவா கிட்ட வந்தா பெரியவா வந்து அதீத பக்தி வந்து அவர் முன்னாடி நின்று அழகாக பெரியவா எனக்கு ரொம்ப வருஷமா ரத்த கொதிப்பு, பிபி, சர்க்கரை நோய்க்கு, சுகர் ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, எனக்கு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டு வரேன். இப்போ சமீபத்துல என்ன ஆயிடுத்து, கேன்சர் இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லிட்டாங்க. அது ரொம்ப கொடிய நோயா இருக்கு. வலி உடம்புல எல்லாம் தாங்க முடியல. மருந்து மாத்திரை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தாலும் ரொம்ப ஹிம்சையா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லுவோம். இது ரொம்ப அழுது வேதனை பண்ணிட்டு சொல்றேன். பெரியவா கருணாமூர்த்தி சாதாரணமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேணும்னு கேட்டாலே பெரியவா உடனே அவளுக்கு ஏதாவது கருணை குறிச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுருவார். இப்படி ஒருத்தர் வேதனையோட வியாதியோட வந்து அழும்போது பெரியவா சும்மா இருக்காளா? அவர் சொல்றாராம், நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், சொன்னா நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே அவர் சொல்றாராம், என்ன சொல்றோம், நிச்சயமா செய்வேன் பெரியவா அப்படிங்கிறார். கண்டிப்பா செய்வியா? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ற, எதுவா இருந்தாலும் நான் செய்வேன். சொல்றலாம், பா கிணறு வெட்டுறோமே, கிணத்துல ஜலம் ஊறிண்டே இருக்கு, என்னோடதான் ஜலம்னு சொல்லி கிணறு ஜலத்தை குடிச்சுடுறதா? நமக்கு தானே ஜலத்தை கொடுத்துருது. மரத்துல பழங்கள் அப்படியே நிறைய கரிஞ்சு வருது, ஏன் கனிகள்னா எல்லாரும் சொல்லி மரம் சாப்பிடுறதா? நமக்கு தானே கொடுக்கறது. பசுவானது அவ்வளவு பாலை கொடுக்கறது, தன் பாலை எந்த பசுவானது குடிக்குமா? குடிக்காது. கன்றுக்கு கொஞ்சத்தை கொடுத்துட்டு நமக்கு கொடுத்துடுறது பசு பால். அப்ப என்ன அர்த்தம்? பரோபகாரம் இளம் சரீரங்கிறது ஸ்தாவரங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இருக்கேப்பா. 6 அறிவு கொண்ட மனுஷன் நாம எப்படி இருக்கணும்? பரோபகாரம் அப்படிங்கறது செய்யணும். நீ இன்னி வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த உபகாரமும் பண்ணினதில்லை, எதுவுமே செஞ்சதில்லையே. பூர்வ ஜென்மத்திலிருந்து பாவ மூட்டைகள் சேர்ந்துட்டே இருக்கு. பாவ மூட்டைகள் சேர்ந்து 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 என்ன ஆகுது? உனக்கு வியாதியா பிடிச்சு போயிடுது. இந்த பாவ மூட்டை கழியணும் அப்படின்னா நீ நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணணும். இஷ்டமூர்த்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு. யாருக்கு எது தேவையோ, எந்த இடத்துல என்ன தேவையோ அந்த இடத்துல அவளுக்கு அதை கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் இஷ்டமூர்த்தம். இஷ்டமூர்த்தம்ங்கிற தர்மத்தை நீ செஞ்சேன்னா உனக்கு கண்டிப்பா பிராயஷ்சித்தம்ங்கிறது கிடைக்கும். கிணறு வெட்டணுங்கிற இடத்துல கிணறு வெட்டுறது, கோவில்களை புனருத்தாரணம் பண்ணணுங்கிற இடத்துல புனருத்தாரணம் பண்ணணும், கோசாலைகளுக்கு உதவி செய்யறது, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உபகாரம் பண்றது. உபகாரம் பண்றதுனா யாருக்கு சாப்பாடு வேணும் அவளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்க செய்யறது, யாருக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமோ அவளுக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்றது, மருத்துவ வசதி யாருக்கு வேணுமோ அவளுக்கு அந்த வசதியை கொண்டு கொடுக்கறது. அது போலதான் நீ போய் செய்யணும். உன்னை தேடி யாராவது ஒருத்தர் உபகாரம்னு வந்தா உன்னால என்ன முடியுமோ அதை செய்யணும். நீ வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது. இதை செய் போறதுன்னு சொல்லி அனுப்பிடு. அவருக்கு கண்ணிலேருந்து ஜலம் தாரதாரையா கொண்டது. இத்தனை பாவ மூட்டைகளை நாம சுமந்திருக்கோமா அப்படின்னு பெரியவா கடைசியில சொல்லி அனுப்புறாங்க. ட்ரெஷரர்னு சொல்றோமே, அது மாதிரி ஒரு சொத்துக்களுக்கெல்லாம் நீ ட்ரெஷரர் பா, நீ ஓனர் கிடையாது. போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக மாட்டேன். அம்பாளுடைய கடாட்சத்துல வந்து இத்தனையும் கிடைச்சிருக்கு. யாருக்கு தேவையோ நீ அவளுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கணும், நீயே சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா மனசுல உள்வாங்கிட்டு போய் நிறைய தர்ம காரியங்களை பண்ண கேன்சர் நோயுடைய கொடுமை கொஞ்சம் குறைஞ்சு கொஞ்ச காலம் அவர் நல்லபடியா வாழ்ந்து அப்புறம் அம்பாளுடைய திருவடியை போய் அடைகிறார். இது போல எந்த வஸ்து யாருக்கு போய் சேரணும், ஒரு
எப்படி கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளுக்கு தெரியும். பெரியவாளோட லைஃப்ல இருந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றோம். குடவாசல் இருந்து கொடாச்சேரிங்கிற இடத்துக்கு கேம்ப் கிளம்பி போயிருக்கு. கொடாச்சேரிக்கு போற வழியில திருக்களம்பூங்கிற ஊர் வழியா போற வழியில ஊர்ல பெரியவா போறான்னு உடனேயே அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரியவா சாதாரண சாமானியப்பட்டவா கூட காசு பெரியவா வரானா போய் தரிசனம் பண்ணுவா, நமஸ்காரம் பண்ணுவா. இந்த திருக்களம்பூங்கிற ஊர்ல பெரிய மனுஷா மட்டும் இல்ல, சேரியில இருக்கிற மனுஷா எல்லாரும் போறாங்க. காட்சியிலேருந்து சுவாமி வரான்னு சொல்லி போறா, எல்லாரும் போய் அவரை தரிசனம் பண்றாங்க. நிறைய சேரி மக்கள் அங்க இருக்கான்னு உடனே பெரியவா என்ன பண்றாரு, ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்துடுறாரு. எல்லாரையும் பார்த்து அவர் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றவாள், ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவள் குறை நிறைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஸ்ரீமடத்துல இருந்து வந்து வாழ்க்கை சொல்லிடுறேன். அத்தனை பேர் இருக்கா, எல்லாரும் பசி ஆகும், நீ ஏற்பாடு பண்ணுவோம். மரத்தடியில அத்தனை பேருக்கும் கொதிக்க சாம்பார் சாதம் கெட்டியா நம்ம மடத்து மூலியமா ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் புடவை வேஷ்டி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உள்ளூர்ல இருக்கிற வியாபாரி கிட்ட போய் புடவை வேஷ்டி கேட்கிறான். கேட்ட உடனேயே அவ இருக்கிற புடவை வேஷ்டி எல்லாம் கொடுத்துடுறா. போற மாட்டேங்கிறது உடனே குடவாசலுக்கு சொல்லி அனுப்பி அங்கேயிருந்து புடவை வேஷ்டி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அவ எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணி அவ எல்லாரோடையும் சேர்ந்து கலந்துரையாடி இருக்கிற தெளிவா. ஆனா மடத்தோட மேலாளர் மேனேஜர் சொல்றோமே, அவருக்கு நாளை ஆயிடுத்து, 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து. இங்கே இருந்து சுவாமிகள் கொடாச்சேரிக்கு போனோம். அங்க கேம்ப் வைக்கிறப்போ அவங்க போய் தங்கணும். சுவாமிகள் ஸ்நானம் பண்ணணும், அவருடைய ஜபதம் எல்லாம் முடிக்கணும், சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை வேற பண்ணணுமே, நாளை ஆயிட்டே இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு பெரியவா ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. அவர் பொறுமை எடுத்து பெரியவாட்ட போய் பூஜைக்கு போகணும், நாளை ஆயிட்டே இங்கே இந்த நேரம் ஆகுதுன்னு பெரியவா சொல்றா, அங்கதான் பூஜை நடக்கணும்னு இல்லை, பூஜை நடந்துதான் இருக்கு. ஏழை சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம்னு சொல்றோமே, கஷ்டப்படுற எல்லாருடைய குறைகளை கேட்டு இவாளுக்கு என்ன தேவை, இவாளுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கொடுத்து வஸ்திரங்களை கொடுத்து இவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணும். சுவாமி வரான்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் அவ வேலையை விட்டு வந்து இந்த உட்கார்ந்து இருக்காளை, இவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுதான் பூஜை. சந்திரமௌலீஸ்வரர் இதுலதான் பிரீத்தியாக, காமாட்சி இதுலதான் பிரீத்தியாகும். நாம் போலாம், நிதானமா இதை முடிச்சுட்டு போய் அங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணிக்கலாம், சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள் அத்தனை பேரோடையும் பேசி அவ எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கிடைச்சதா, வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கிடைச்சதா அப்படின்னு கேட்டு முடிச்சு அப்புறம் தான் கிளம்பி போறேன். பெரியவாளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி மதம் ஏழை பணக்காரன் எதுவுமே கிடையாது. முதல் கதையில கேட்டோம், ஜாதியும் ஒருத்தர் வந்த. இப்போ சேரி மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொண்டு கொடுக்குறேன். பணம் இருக்கிறவா, வசதி இருக்கிறவா அவ வேணா நினைக்கலாம் மேல அவ கீழே. ஆனால் எந்த ஒரு குருவுக்கும் அந்த வேதம் கிடையாது. ஆண் பெண் வேதம் கிடையாது. வியாதி இருக்கிறவா, நல்ல சௌக்கியமா இருக்கிறவா வேதம் கிடையாது. படிச்சவா படிக்காதவா வேதம் கிடையாது. பணக்காரா ஏழா, எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கா, யார் வேதத்துல பிறந்திருக்கா, எந்த தொழில் செஞ்சிருக்கா கிடையாது. யார் குருவை தேடி வராளோ அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுதான் குருவுடைய குணம். அதனாலதான் பெரியவா கிட்டே அந்த குணத்தை எடுத்துட்டு நம்மளுடைய குருஜியும் அவர்கிட்ட வரவா எந்த ஊர்ல எந்த தேசத்துல இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து அவர் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கு. குருவானவா தன்னுடைய உடலிலிருந்து அவளுடைய உயிர் பிரிச்சுடுறதுங்கிறது வந்து இந்த உடல் இத்தனை வருஷம் தான் இருக்கணுங்கிறது இந்த உலகத்துடைய நியதி. எந்த ஒரு ஆன்மாவுக்குமே அழிவு கிடையாது. அப்ப குருவா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அழிவே கிடையாது. நம்ம குருஜி இங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கார் அப்படின்னா உடல் தான் இங்க
வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சின்ன கதை. ஒரு நாட்டுப்பட்ட செட்டியார் பெரியவாளோட பக்தர். கோசயாம் தேவி வம்சவருஷ பிரவர்த்தினி குடும்ப கிளேச நிவர்த்தினி குரு கடாட்ச ஸ்வரூபிணி மனசா சிந்தையே வாணி மிருதுவாஷா விலாசினி மந்தராட்ச மயி தேவி மாதா கல்யாண ரூபிணி வந்தேகம் மமமார்கதர்ஷினி மகாமாயா விநாசினி குரவே மாத்ருரூப தாசினி மகிமா சௌபாகிய சாயினி தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ அப்படின்னு சொல்லி குருவை நமஸ்கரிச்சுட்டு காமாரி காமாம் கமலாசனஸ்தாம் காமியப்பிரதாம் கங்கணபூஷணஸ்தாம் காஞ்சி நிவாசாம் கனகப்பிரபாசாம் காமாட்சி தேவி கலையாமி சித்தே அப்படின்னு காமாட்சியுடைய ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிட்டு பெரியவா காமாட்சி மேல அனுகிரகம் பண்ணின ஸ்லோகம் காமாட்சி ஸ்தோத்திரம். நம்ம நடுவுல சொன்னது வந்து ஆதிசங்கரர் சொன்னது. இது வந்து மகாபெரிவா சொன்ன காமாட்சி ஸ்தோத்திரம். காஞ்சி நூபுரரக்த கங்கணரச கேயூர ஆரோஜ்வலாம் காஷ்மீராருண கஞ்சு காஞ்சித குஜாம் கஸ்தூரி காஜர்ச்சிதாம் கல்ஹாராஜித கல்பகோஜ்வலம் கீம் காருண்ய கல்யோலினி காமாட்சி கலையாமி கல்பரதிகாம் காஞ்சி குடி தேவதாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய குருதேவரையும் என்னுடைய குருவான ஸ்ரீமதி ஸ்ரீ வித்யா மகா ஸ்ரீ சாய்ராமப்பா அவர்களையும் நமஸ்கரிச்சு காமாட்சி அம்மனை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உபன்யாசத்தை கேட்கிற எல்லாருக்கும் சகல க்ஷேமமும் கிடைக்கணும், சௌக்கியமும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. சுவாமிகளோட பிருந்தாவனம் இதெல்லாம் இருக்காங்க. அம்மா அம்மா இதெல்லாம் இருக்கும் தெரியாதுமா தெரியாதுமா அப்படின்னு வந்து பாருங்க. உள்ள எல்லா அம்பாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு காமாட்சியை பார்த்து தெளிவான பார்த்து வெளியில வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போய் அங்கேயும் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். வந்த உடனே சொன்னாங்க, நீங்க உட்காந்துக்கிறதுனாலும் உட்காந்துக்கோமோ இல்லைன்னா உள்ள பார்த்துக்கிறதுனாலும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா அங்க யாரும் இருக்கானோ ப்ரே பண்ணிட்டா அவங்களோட பூர்ண அனுகிரகம் இருந்தாதான் நம்மளால பேச முடியும். இந்த வாக்கால வந்து ஃபுல்லாவே அம்பாள் தான் பேசுறான். ஒரு கருவியாதான் ரொம்ப ராஜாஜி இந்த மண்டபம் கொஞ்சம் உட்கார இருக்கும். 4 மணிக்கு கோயில் தந்தோம்னா நம்ம பார்த்துட்டு 4 மணிக்கு ஏதா பிரசாதம் கிடைக்குமா இங்க கிடைக்கும். அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சாம்பார் சாதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். நம்ம பார்த்தா குழந்தைகள்லாம் சீக்கிரமா சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம். 4 மணிக்கு வந்த உடனே பசி அம்மா அந்த ஒரு சாம்பார் சாதம் பசங்க கையில கொடுப்பா. அது எத்தனை கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் கிடைக்காது, அது இங்க கிடைக்கும். நிறைய குழந்தைகள் வந்து அதுக்காகவே இங்க வரும். அவருடைய நீங்க இங்க எங்க வந்தாலும் வயதாலும் சாப்பிடலாம், ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு, ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வயசானவா வந்தா வீல் சேர் ஆக்சஸுக்கு போட்டுக்கலாம். தண்ணி இல்லையே கவலைப்படலாம், ஆர்வோ பிளான்ட் போட்டிருக்கு, தண்ணி பிடிச்சிருக்கு. மனுஷனுக்கு என்ன தேவை? இது மூணு தானே. அதனால எல்லாரும் வாங்குவோம். வயசானவா வந்தா கூட நீங்க இங்க கேட் வரைக்கும் வந்துட்டா கார் உள்ள விடுவா, விட்டுட்டு வீல் சேர் ஆக்சஸ் போட்டுக்கலாம். கண்டிப்பா குருஜியுடைய கோவில், நம்ம கோவில் எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்து நவராத்திரி மட்டும் இல்லாம எப்ப முடியுமோ குழந்தைகள்லாம் ஆக்சிடென்ட் பண்ணி நிறைய ஒர்க்கெல்லாம் வீடியோ பண்றாங்க. நம்மளால முடிஞ்ச சர்வீஸ் பண்ணணும். தேகுருது முடிவு வந்து முடிவுல இது ஒரு அடுத்த தொடக்கம். நிறைய வருஷ பரகணிக்கு ரொம்ப விசேஷமான பூஜைகள்லாம் இருக்கு. காலை 9 இருந்து மணி 8:12 அவசரம் அம்பாளுக்கு ஒவ்வொரு மணி நேரம் ஒவ்வொரு விதமான அலங்காரம். இது எல்லாமே அவர் எழுதியிருக்கார். இப்பதானே நம்ம வீடியோ ஆடியோ பண்ணோம். அவர் கைப்பட எழுதி கொடுத்திருக்கார். ஒரு வருஷத்துக்கு என்னென்னங்கறத அதை வச்சுதான் நம்ம பண்ண போறோம். எப்படி சௌகரியமோ கண்டிப்பா எல்லாரும் வாங்கும். நிறைய பேர் இந்த கோயிலுக்கு வரணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நீ ஒரு பெரிய பிரச்சனை கேட்ப, என்னடா இது இவ்வளவு தூரம்னு, நீங்க கால் வச்ச உடனே இதை விட்டு வெளியே போறதுக்குள்ள உனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். யாரா இருந்தாலுமே இது வந்து நான் பெருமைக்காக சொல்லல, எல்லாருடைய அனுபவத்தினால சொல்றேன். அவரோடய வந்து ஒரு 30 வருஷமா போயிட்டு இருக்கிற இந்த பையன் அவருக்கு சீரன்னு சொன்னோம்னா அதனாலதான் நான் கேட்டேன். அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தா அவருடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பா இருக்கு. எல்லாரும் நல்லா இருப்பேன். உன்னுடைய ஸ்பீச் நான் ரொம்ப அழகா எல்லாமே குருஜி சொன்ன கதைனாலும் வேற ஒரு வாய்ஸ்ல கேட்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மேன்மேலும் சிறப்பா நல்லா இருக்கும்.
मैं ट्रांसलेट करो। फंक्शन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा। एक गुरु जी का याद बहुत आया। गुरु जी के बिना थोड़ा सा अधूरा बहुत लगा, थोड़ा क्या बहुत लगा, लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा गया फंक्शन। सब सपोर्ट किए, बहुत अच्छा। इसी तरह सब सपोर्ट करते रहें और अम्बा की कृपा, गुरु जी की कृपा।